دنیا کی زندگی چاہیے، آئسولیشن چاہیے، زندہ رہ جائیں، بچ جائیں، وائرس سے بچ جائیں۔ عجیب و غریب ڈرامہ ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے، 24 گھنٹے ایک ہی بات، وائرس سے بچ لو، جہنم سے بچنے کی کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی، اپنی اخروی زندگی کی طرف توجہ کرنے کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ تو تھا روزہ رکھنا، اور روزہ رکھنا کئیوں کے اوپر بھاری ہو سکتا ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے 30 دن 8 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ صرف اس 30 دن تہجد کی 8 رکعت نماز آ کے پڑھ لیجئے۔ من قام رمضان، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی مفتی فقیہ امام پیر نہیں کہہ رہا۔ 30 دن یہ 8 رکعت پڑھ لیجئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے مرضی تو گناہ لے کے آ جا، اللہ تجھے ایسے کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کیا چاہیے؟ اسی پر بس ہے۔ یہ اتنا عظمت والا مہینہ، اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اتنا عظمت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک ہی رات ایسی آنی ہے جس کی اکیلی رات کی عبادت 81 برس سے بھی زیادہ ہے، اکیلی رات کی۔ 30 دن کیجئے، 30 دن قیام کیجئے، یہ نہ کیجئے کہ آخری صرف 5 تاک راتوں میں کرنا ہے۔ چاند کا بھی بڑا چکر چل رہا ہے۔ مفتی منیب صاحب سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ مفتی پوپل زئی کو بھی کمیٹی میں شامل کریں، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ جو پٹھان ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی گواہی کو بھی قبول کریں، جنب غفیر کے مسئلے کے اوپر نظر ثانی کریں، ایک گواہی بھی آ جائے تو اس کی مان لیجئے، اس میں کیا حرج ہے، یہ معاملہ بھی ختم کر لیجئے۔ لیکن آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف تاک راتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، آخری 10 کے 10 دن بھی عبادت میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ 81 برس کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ اور جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل محروم رمضان میں وہ ہوا جو اس رات سے محروم ہو گیا، اصل محروم وہ ہے جو اس رات کو پا نہ سکا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے 2 پہلو ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، مفلس قیامت کے دن وہی ہے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آ رہا ہے، کسی کو برا بلا کہا اس کو نیکی مل گئی، کسی کو گالی دی اس کو مل گئی، کسی کو تھپڑ مارا اس کو مل گئی، سب نیکیاں بانٹ دی گئی۔ اب خود چوری نہیں کی، دوسروں کی چوری کھاتے میں ڈال رہی، افسوس۔ حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی چوری، خود زنا نہیں کیا ان کے اپنے کھاتے میں ڈال رہا، خود شراب نہیں پی اس کے کھاتے میں ڈال رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بدتمیز تھا، یہ کسی کو تھپڑ مارا کرتا تھا، کسی کو گالی دیتا تھا، کسی کو برا بلا کہتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت لوگ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں تھے۔ یہ مفلس اٹھے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن محدثین نے یہاں پہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، اٹھے گا مفلس، ساری نیکیاں بانٹ دی گئیں، سارے گناہ ڈال دیے گئے، پھر بھی کچھ بندے ایسے ہوں گے، اے اللہ اس نے فلاں وقت مجھے بھی برا کہا تھا، اللہ ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، ایک نیکی ہمیں پردے میں نظر آ رہی ہے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اللہ آپ وہ نہیں بانٹتے، اس کی وہ نیکی بھی بانٹ دیجئے۔ محدثین نے لکھا ہے اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے تھا، اکیلا گھر میں ہوتا تھا، پانی پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، حلال پانی کو، حلال کھانے کو، حلال بیوی کو میری وجہ سے چھوڑا، اس میں تو ریاکاری بھی نہیں تھی، یہ تو ایسا معاملہ تھا، تنہائی کے کئی لمحے آئے، یہ میرے ساتھ معاہدہ توڑ سکتا تھا، لیکن اس لیے میرے لیے بھوک کاٹی، اس کی یہ نیکی کبھی نہیں تقسیم ہوگی، اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور محدثین نے جو دوسرا باب باندھا وہ یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ کا دوسرا ترجمہ محدثین نے جو کیا وہ عجیب ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، موت ذبح ہو گئی، حوریں مل گئی، غلمان مل گئے، یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ جنتیوں کیسے اللہ کہے گا؟ اللہ ہر حالت میں خوش ہے، ہر نعمت مل گئی، حوریں مل گئی،
वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर भी एक नेमत रहती है। जैसे आदम को जन्नत से निकाल दिया था, एक दिन नाराज हो गया था, तुम्हारे ऊपर कभी नाराज भी नहीं होऊंगा। जन्नती सजदे में पड़ जाएंगे, सजदे से सर उठाएंगे, अल्लाह पूछेगा किस हाल में हो, कहेंगे अल्लाह हर चीज दिल मिल गई, आपकी रजामंदी और खुशनुदी भी मिल गई, अब तो किसी चीज की चाहत नहीं है। मुहद्दिसीन ने लिखा है ये वो लम्हा है अस्सौमुली व अना अज्जी बिही, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने चेहरे से निकाबों को उठा लेंगे। किन के लिए? इन रोजेदारों के लिए। अल्लाह हमें उनमें कर दे। अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है और इसकी जिजा ये है कि तुम अपने रब का दीदार कर लो। वअफ़ज़लुन नईमी ज़ियारतुल अज़ीज़िल हमीदी व रुयतु वजहिल करीमी, जन्नत की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत ये होगी जब जन्नती अपने रब का ऐसे दीदार कर रहे होंगे जैसे तुम 14वीं के चांद का करते हो। सबसे बड़ी वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, यही वो नेमत है जिसके लिए मुझे दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी स्ट्रगल है ना, मुफस्सिरीन ने लिखा है स्ट्रगल अल्लाह के अज़ाबों से बचने के लिए है, जन्नत की नेमतों के लिए है, लेकिन वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, बंदा मोमिन असल में सारी नेमत और स्ट्रगल इसलिए कर रहा होता है उस खालिक का दीदार कर ले जिसने पैदा किया, उस हालत को देख ले अपनी आंखों से। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, चमकदार चेहरे उस दिन अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाह हम में से हर एक को अपना दीदार नसीब फरमाए। और अगर कोई जहन्नमी यौम किताबत तकदीर के दिन लिखा हुआ यहाँ पे बैठा, अल्लाह उसको आजाद फरमा। लेकिन एक बात आपने समझनी है, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। और मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या जरूरत है मैं और आप फाके काटें? क्या जरूरत है? ईमानदारी से बताइए, अल्लाह को कोई जरूरत है मैं और आप भूखे रहें? नहीं, ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है, ये आपकी और मेरे लिए नेकियों का मौसम बहार है, सीजन है। ताजर कहते हैं ना सीजन लग गया, ये सीजन आ गया है। बंदा मोमिन के लिए सीजन के अंदर लूट मार कर लो, नेकियों की सेल लगी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला एक बात कहता है, नबी के जरिए हमें खबर पहुंचा दी, कितने ही रोजेदार हैं जिन्होंने रोजे में भूख के अलावा कुछ नहीं काटा। कितने ही क़याम करने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने क़याम में थकावट के अलावा कुछ नहीं काटा। वजह मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। जो बंदा झूठी बकवास नहीं छोड़ा, गंदी बात नहीं छोड़ा, टीवी ड्रामे नहीं छोड़ा, वीडियो गंदी फिल्में नहीं छोड़ा, हराम कमाना नहीं छोड़ा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं वो अपना खाना पीना छोड़े। अल्लाह के नबी ने कह दिया उसकी कोई जरूरत नहीं है। यानी रोजा आपकी मेरी तत्हीर के लिए आया, आपको मुझे मुत्तकी बनाने के लिए आया और आपको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए। अल्लाह ने सरकश शयातीन को जकड़ दिया, बंदा मोमिन पे इबादत आसान हो जाए, गुनाह छोड़ना आसान हो जाए। बंदा ये सारी फैसिलिटीज के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा, हराम खाने से रुक नहीं रहा, गंदी फिल्में देखने से, गंदी वीडियो, गैर महरम का चेहरा देखने से रुक नहीं रहा। अल्लाह को क्या जरूरत है ये खाना पीना छोड़े? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये फिर फाके काट रहा है, ये फिर अल्लाह के साथ धोखा नहीं कर रहा, अपनी जात के साथ भी धोखा कर रहा है, धोखा कर रहा है। अल्लाह को क्या जरूरत है? हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह को जरूरत इस बात की है, रोजे के आलम में कोई तेरे से आके बदतमीजी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, क्या क्या इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा हुआ, नहीं तो मैं भी जवाब दे सकता था। ये ट्रेनिंग है, रोजा रखा हुआ है, सिर्फ पेट का रोजा नहीं है, सिर्फ फाका नहीं है, ये रोजा हर बुराई के लिए है। अजीब बात है, पकीजा दूध छोड़ दिया, सूद नहीं छोड़ूंगा, फिर भी रोजा रखूंगा, कोई फायदा नहीं। पकीदा पानी, दूध, गोश्त, जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं वो छोड़ देनी है और हराम नहीं छोड़ना। और मेरे भाइयों, रोजा ये बात सिखलाता है, अगर अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हो तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हो तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह